व्यातितोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानिदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। कृपा करो मुझ ऊपरे सुख निधि सहजानंद गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सवनी जय। सियावर रामचंद्र भगवाननी जय। दरेक दिव्य हरिभक्तों ने अधिक मास कथाना जय स्वामी नारायण। छेल्ला घणा बधा दिवसथी पुरुषोत्तम मास अंतर्गत अलग अलग विषय पर आपणे प्रवचननो आस्वाद माणी रह्या छीए। आजे प्रवचननो विषय छे विश्वासी ए भक्तनी निशानी शुं। आपणा जीवननी अंदर ए विश्वासनुं केटलुं महत्व छे अने खरेखर शुं विश्वासथी एवा 5 एवा लाभो थाय के आपणा जीवनना उत्कर्ष माटे एक लौकिक अने आध्यात्मिक मार्गनी अंदर ए आपणने फायदो थाय। अने खरेखर तो विश्वासथी केवा केवा कामो थाय छे ने एनी आजे आपणे अधिक मास कथानी अंदर आपणे एनुं सांभळवाना छीए। आजे प्रसंगो पण हशे, दृष्टांतो पण हशे, गुणातीतानंद स्वामीनी वातो पण हशे अने साथे साथे गुणातीत गुरु परंपराना प्रसंगो पण हशे। लौकिक रीते पण समजवानो प्रयत्न करीशुं अने परलौकिक रीते पण विश्वासथी केवुं कार्य थाय छे एनी अद्भुत आज आपणे वातो करवाना छीए। अने प्रवचनना अंते ए विश्वासी भक्तनी निशानी शुं छे, शुं आपणे विश्वासी भक्तनी ए केटेगरीमां आवीए छे के नथी आवता, तो ए पण आपणे चकासणी करवाना छीए। परंतु ए पूर्वे विश्वास छे शुं? आम तो गुजरातीनी कहेवत जे आपणे वारे घड़ीए सांभळीए छीए, हुं तमने कहूं पण छुं के विश्वासे वहाण तरे छे। आजे दुनियानी अंदर कोई पण संबंध होय, आ संबंध जो टक्यो हशे ने ई पछी पति पत्नीनो संबंध होय, सासु वहुनो संबंध होय, माता पितानो अने पुत्र प्रत्येनो ए संबंध होय के देराणी जेठाणीनो संबंध होय, गुरु के शिष्यनो संबंध होय, तो एना मूळनी अंदर शुं छे? विश्वास छे, ट्रस्ट छे। अने विश्वासथी न जे संबंध टके पण छे। पण खरेखर आजे जे वातो करवी छे ने ए कई आ लौकिक रीते तो करवी छे, परंतु परलौकिक रीते विश्वासनी केटली जरूर पड़े छे। घणी वखत आपणे जो अविश्वास के शंकाथी जीवन जीवीए छे, आपणे कथा श्रवण करता होय ने तो त्यारे पण आपणने घणी वखत विश्वास होतो नथी वातोमां वचनोमां। भले आपणे आपणा मनने समजावता होय, कथा वार्ता सांभळीए छे, भजन भक्ति करीए छीए, अरे भगवान ने थाळ धरावता होय तो विश्वास नथी होतो भगवान थाळ जमता हशे के नहीं जमता होय। आरती करता होय ने तो त्यारे पण विश्वास नथी होतो। जो विश्वास होय तो आरती जे रीते आपणे करीए छीए ने एवी रीते न थाय। थाळ जे रीते 30 मिनिट में धरावीने पाछो लई लईए छीए ने जमवा बेसी जईए छीए तो एवुं न थाय। पण जो कंईक तो एवुं अविश्वास भर्युं आपणा मननी अंदर वातावरण होय छे, तो आजे आपणे अधिक मास कथानी अंदर आज बधाय प्रश्नोना जवाबो आपणे मेळववाना छीए। परंतु ए पूर्वे विश्वास एटले शुं? तो जो जे ते जोया के सांभळ्या के इंद्रियोनी ए अनुभव्या नथी ने एवो एक अज्ञात तत्व छे के जेने आपणे जोई शकता नथी। पण खरेखर ए श्रद्धा ने विश्वास कहेवामां आवे छे। श्रद्धा ने विश्वास आम तो समानार्थी शब्दों पण कही शकीए आपणे। अने विश्वास एटले शुं के ज्यां आपणी एक बुद्धि होय, इंद्रियो होय, पहोंची ज न शके। हवे एमां मानवुं अने ए मुजब वर्तवुं ने ए देखातुं न होय छतांय स्वीकारवुं ने आने विश्वास कहेवाय। कोईक विद्यार्थी होय ए पोते धोरण 10 नी अंदर अभ्यास करतो होय अने गणितना शिक्षक के जो तू हूँ आखा वर्ष दरमियान जे तने कहूं एम तू करजे એટલે તારે સારા ટકા આવશે। તો એ કઈ દેખાય નહીં શરૂઆતમાં, પણ જો વિશ્વાસથી કામ કરશે તો થશે। એમ દુનિયામાં કોઈ પણ ક્ષેત્રની અંદર જોવાની તમારે છૂટ કે વિશ્વાસથી જ કોઈ પણ વ્યક્તિ
એ આગળ વધે છે એના ક્ષેત્રની અંદર. અને ખરેખર તો વિશ્વાસ રો ને મનુષ્ય જીવનનો શ્વાસ છે. જેમ આપણે આત્મા છે તો આત્મા વગર જીવી ન શકીએ, એમ વિશ્વાસ રો ને એ પણ એક શ્વાસની એને ઉપમા આપવામાં આવેલી છે. અને જો એનો અભાવ હશે તો યાદ રાખવું કે જીવન જીવવું છે ને અશક્ય થઈ જશે. આજે તમે જો સમાજની અંદર ઘણા બધા એવા બ્રેકિંગ ન્યૂઝો આવે છે કે જે આપણને સાંભળતા જ તે ઘણી વખત દુઃખના અનુભવો થાય છે, પણ હવે આપણે રીઢા થઈ ગયા છે. એવા સમાચારો સાંભળીને પણ આપણને કંઈ ફેરબેર પડે નહીં. પણ એવી આત્મહત્યાના કેસો આવે છે. અને એવી રીતે નાના નાના બાળકોને થોડાક દિવસ પૂર્વે તે તમે એક પ્રસંગ એ સાંભળેલો હશે કે સ્વાભાવિક રીતના એક વ્યક્તિએ, હવે એનો ભાઈ મૃત્યુ પામ્યો તો એની પત્ની એની સાથે એને પરણવું હતું. હવે પત્ની એની જે એના ભાઈની પત્ની હતી એટલે સ્વાભાવિક રીતના ભાભી કહેવાય, તો એ ના પાડતી. એનો એક બાળક છોકરો હતો એ નડતો, તો એ છોકરાને બોલો એને 2, 5, 10 વખત પછાડીને મારી નાખ્યો અને અત્યારે એ જેલમાં છે. તો જો ઘણી બધી વખત આ પ્રકારના સમાચારો આપણે સાંભળતા હશું, પણ આજે આપણે એની વાતો કરતા નથી. પણ તમે જુઓ કે ખરેખર એ વિશ્વાસનો કંઈક તો અભાવ છે. જે રીતે ભગવાનને અને સંતને આ વચનમાં જે રીતના વિશ્વાસ રાખીને જીવન જીવવાનું છે, તો એ રીતે નથી જીવતા ને ત્યારે તે આવા કામો થાય છે અને આવા વિચારો આપણને આવે છે. તમે જો પ્રત્યેક વસ્તુ છે ને પ્રત્યક્ષ નથી, ઘણી વાર છે ને અપ્રત્યક્ષ વસ્તુમાં તે વિશ્વાસ રાખવો જ પડે. 2019માં COVID-19 આવ્યો, કોણે જોયો COVID-19? કયો મને. કોઈએ કોરોના વાયરસ જોયો નથી, તોય વિશ્વાસ આપણે રાખ્યો કે ન રાખ્યો? રાખવો જ પડ્યો ને. કેન્સર કોણે જોયું? પણ કેન્સર થાય તો છે ને. ઓક્સિજન કોને જોયું? પણ ઓક્સિજન છે કે નથી? છે. અનુભવ કરવો છે, પણ એ કરતા નહીં. એ તમે નાકમાં તમે આમ સ્વાભાવિક રીતે ઘડીક બંધ કરી નાખો તો ખબર પડે, શ્વાસ વગર આપણે રહી ન શકીએ. તો જો આવા તો ઘણા બધા આપણે ઉદાહરણો દ્રષ્ટાંતો દઈ શકીએ. થોડાક દ્રષ્ટાંતોની વાત કરીએ જેથી આ વિશ્વાસને વધુ વિશ્વાસથી આપણે સમજી શકીએ. ખરેખર તો વિશ્વાસની જો ત્યાં જ જરૂર છે કે જેને આપણે પ્રયોગથી કે બુદ્ધિથી સાબિત ન કરી શકીએ. હવે ભગવાન કે ભગવાનનું ધામ રહ્યું, હવે આપણને નરી આંખે જોઈ શકતા નથી. કે આપણે કંઈક એવો પ્રયોગ કરીએ કે પોટેશિયમ, કાર્બોહાઈડ્રેટ ને કેલ્શિયમ ને જે ફોસ્ફરસ ને આવું બધું આવે તત્વો, તો એ બધું નાખીને કંઈ સાબિત ન કરી શકીએ અને બુદ્ધિ દ્વારા આપણે સમજાવી ન શકીએ. પણ જો એમાં આપણે શું જરૂર છે? વિશ્વાસની જરૂર છે. ઘણા બધા એમ કે હું તો જેને વસ્તુ જોઉં ને એને જ હું માનું, અને ભગવાન મને કંઈ દેખાતા નથી, હું માનું નહીં. તો આપણે ઇલેક્ટ્રિસિટી ક્યાં જોઈએ છે? પણ જો પ્લગમાં આંગળી ભરાવીએ શું થાય? ચોટ આવે ને મરી જઈએ. એ કરવાનું નથી, પણ જો ત્યાં આપણે વિશ્વાસ છે કે નથી? રાખીએ જ છીએ. તો એમ આપણા આત્માને પણ ક્યાં આપણે નરી આંખે નિહાળીએ છીએ, છતાં એના અસ્તિત્વની આપણને શંકા નથી. કારણ શું છે? વિશ્વાસથી માની લીધું છે કે આપણા શરીરમાં એક આત્મ તત્વ રહેલું છે. અને આ જે દેહ છે, આ દેહમાં એ આત્મા છે. આત્મા વહી જાય એટલે આ દેહની કોઈ કિંમત નથી અને આપણને કોઈ ઘરે રાખશે નહીં. અગ્નિ સંસ્કાર જ તે કરી નાખશે 1-2 દિવસની અંદર જ. તેને જેમ બને એમ વહેલા ખટકો જ રાખશે. તો જો માની લીધું છે આપણે, તો એવી જ રીતે જો પરમ તત્વ આપણે પરમાત્મા, ભગવાનના અખંડ ધારક એવા ભગવત સ્વરૂપ સંતમાં તથા આસ્તિક શાસ્ત્રોમાં એ આપણે વિશ્વાસ રાખવો જ પડે. વિશ્વાસ દ્વારા તે જો જીવનમાં એ વિશિષ્ટ પ્રકારનું બળ પણ મળે છે. આજે દરેકને બળની એ ઈચ્છા હોય જ છે, કારણ કે બળથી જ કોઈ પણ કાર્ય થાય. ભગવાનમાં પણ આગળ વધવું હોય તો બળ જોઈએ, શૂરવીરતા જોઈએ. બાકી નમાલા હોય એ આગળ ન વધી શકે. શંકા વાળા હોય, તર્ક વિતર્ક વાળા હોય તો એ કઈ ભગવાનનું ભજન ન કરી શકે. એક ટોલ્સ્ટોય થઈ ગયા લેખક, ગાંધીજી પણ એમનાથી પ્રભાવિત, એમના પુસ્તકો એમને વાંચેલા ઘણા બધા, ગાંધીજી એ તે. તો આ ટોલ્સ્ટોય પોતે કહે છે, ફેથ ઇઝ ધ ફોર્સ ઓફ લાઈફ. એટલે કે વિશ્વાસ રહ્યું ને એ જીવનનું એક બળ છે, અને વિશ્વાસથી જ તે આપણે આગળ વધીએ છીએ. તમે જો ઉધ્વ ગતિ પામવાની સીડી કઈ? તો વિશ્વાસ. અને ખરેખર
આમ વર્ણન ન કરી શકાય ને એવી શક્તિ આપણને વિશ્વાસથી, કોન્ફિડન્સથી મળે છે. એકલવ્ય તમે જુઓ કે વિશ્વાસ એને હતો પોતાની જાત ઉપર, તો પોતે શ્રેષ્ઠ ધનુર્ધર બને છે. એ સિવાય તમે જુઓ કે અબ્રાહમ લિંકનને વિશ્વાસ હતો તો પોતે એ મહાન, એ પોતે રાષ્ટ્રપતિ પ્રેસિડેન્ટ બન્યા. એમ દુનિયાના કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ ક્ષેત્રની અંદર એ આગળ વધ્યા હશે ને તો એના મૂળની અંદર વિશ્વાસ હશે. તમે જુઓ કે BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થા કે જે બ્રહ્મ સ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજે સ્થાપના કરી, અને આંગળીના વેઢે ગણાય એટલા સંતો, જૂ જેવા હરિભક્તો, પણ સિદ્ધાંત સાચો હતો. અને એ સિદ્ધાંત સાચો હતો એટલે જ તેઓએ એ આ સંસ્થાની સ્થાપના કરી. અને તમે જુઓ કે કેવો વિશ્વાસ એમને હતો. તો એ વિશ્વાસના બળે કરીને આજે તમે જુઓ કે પોતે કેટલા દિગંતમાં ડંકા વાગી રહ્યા છે. એ લૌકિક રીતે કંઈ એ દેખાડવા માટે નહીં, પણ એવા ભક્તો કે સંતો એ આજે આપણને જોવા મળે છે એ વિશ્વાસથી, બળથી. અને એ સિદ્ધાંતના બળથી આ શક્ય છે. અને સમાજમાં તમે જો દરેક ક્ષેત્રે વિશ્વાસ રહેલો છે. અને વિશ્વાસ વગરની સમાજની કલ્પના કરવી પણ કેવી છે, અશક્ય છે. એટલે જ તે એક તત્વચિંતક પોતે કહે છે કે સોસાયટી ઇઝ બિલ્ટ અપોન ટ્રસ્ટ, એટલે કે સમાજ એ વિશ્વાસ ઉપર રચાયેલો છે. અને જે પોતે આગળ વધ્યા છે તેના મૂળની અંદર કંઈક તો એને કોન્ફિડન્સ, વિશ્વાસથી પોતે વધ્યા છે. અરે સવારમાં તમે બાથરૂમમાં જઈએ ને તો નળમાં છે ને વિશ્વાસ છે કે આમાંથી પાણી જ નીકળશે, એસિડ નહીં નીકળે. નગર હવે કોઈક રાત્રે તે ટાંકીમાં એસિડ ભર્યો હોય તો પણ નહીં, આપણને વિશ્વાસ છે કે નળમાં પાણી જ નીકળે. જો આ વિશ્વાસની આપણે વિભાવના પ્રથમ તો સમજીએ છીએ અધિક માસની અંદર. અને આ અગત્યનો મહત્વનો મુદ્દો છે. કારણ કે વિશ્વાસને જ સમજશું નહીં તો પછી વિશ્વાસથી થતા એ 5 લાભો પણ એ આપણા જીવનમાં નહીં થાય. પ્રથમ તો આપણે એ મુદ્દો એટલે સમજવો પડે કારણ કે એના જે મૂળ તત્વો રહ્યા ને એ ત્યારે જ સરળતાથી સમજાય કે જ્યારે એની આપણને પ્રારંભિક એ થોડીક વાતો આપણને ખ્યાલ હોય, થોડાક દ્રષ્ટાંતો આપણને ખ્યાલ હોય. તમે જો ગૃહસ્થ હોય, હવે પતિ પત્ની ને બંને ઝઘડો થયો હોય તો 2-5 દિવસ અબોલા રાખે, પણ તોય પતિને કેટલો પત્ની વિશ્વાસ છે કે રસોઈ પોતે જમે 3 ટાઈમ, અને તોય વિશ્વાસથી જમે કે આમાં ઝેર નહીં નાખ્યો હોય. નકર અબોલા હોય ને ઝઘડો થયો હોય તો એવું કરી પણ શકે ને, પણ જો વિશ્વાસ છે ને એટલે જો ટેસ્ટ કર્યા વગર જ તે એ જમે છે પતિ. નકર એમ નો કે તમે પહેલા જમો પછી અમે જમીએ. પણ વિશ્વાસ છે. ગાડીમાં જો આપણે ડ્રાઈવર હોય કેવો વિશ્વાસ એના ઉપર છે. આપણે એક ગામથી બીજે ગામ જતા હોય તો અકસ્માત નહીં કરે. બસ કે ટ્રેનમાં તે આપણને વિશ્વાસ આવો છે જ તે કે નિશ્ચિત સ્થળે એ આપણને પહોંચાડશે જ તે. બાકી જો એક્સિડન્ટ ને અકસ્માત નથી થતા દરરોજ, કેટલા બધાય થાય જ છે ને. નોકરને શેઠમાં વિશ્વાસ છે, પગાર જરૂર આપશે. અરે બેંકમાં આપણી પાસે પૈસા વધુ હોય બેંકમાં મૂકીએ ને તો બેંક ઉપર વિશ્વાસ છે, વ્યાજ મળશે જ તે, પૈસા સચવાશે જ તે. આપણે દાઢી કે વાળ કે આ બધું તે કરાવવા જઈએ છીએ હેર સલૂનની દુકાને તો ત્યાં એના ઉપર કેટલો વિશ્વાસ છે. નકર તો એની પાસે તો કેવી હોય છે, તો એ પથરી હોય જ છે. લેઝર તરત તે ગળેનો ફેરવી નાખે, 1 મિનિટમાં આપણું મૃત્યુ થઈ જાય. પણ એ હેર સલૂન વ્યક્તિ ઉપર પણ આપણને વિશ્વાસ છે. અરે આપણા ઘરથી બહાર જવું હોય ને તો એક નાનકડા એવા 50-100 કે રૂપિયા તાળા ઉપર પણ આપણને વિશ્વાસ છે કે આપણું ઘર સાચવશે. તો આવા તો દ્રષ્ટાંતો આપણે કહીએ ને એટલા ઓછા, અને તમે વિચાર કરો ને એટલાય ઓછા. પણ તમે જુઓ કે ઘણી બધી આવી બાબતો છે કે વિશ્વાસથી આખું જીવન આપણું પસાર થાય છે. પણ જો સમાજમાંથી આપણે વિશ્વાસ ગુમાવી દઈએ તો પાછું જીવન પણ કેવું એ અશક્ય બની જાય છે. પ્રગતિ અટકી જાય છે. આખો દિવસ આપણે બેબાકળા બની જઈએ છીએ. અને વિશ્વાસ વગરે પણ એ નીરસ ને નિસ્વેતન એ બની જ જવાય છે ને. એન્ઝાઇટી હોય, સ્ટ્રેસ હોય, તણાવ હોય, આમાં આપણે ગરકાવ થઈ જઈએ છીએ. એટલે જેમ સમાજમાં જો દરેક ક્ષેત્રે વિશ્વાસ આટલો બધો જરૂરી હોય તો હવે આપણે મૂળ મુદ્દા ઉપર આવીએ. આપણને પ્રશ્ન થતો હશે કે અત્યાર સુધી તો શું હતું? તો આ એક વિશ્વાસની વિભાવના હતી કે જે દ્રષ્ટાંતો દ્વારા આપણને ખબર પડે કે જો વિશ્વાસ તો આપણે રાખીએ જ છીએ 100%, પણ જો આટલો લૌકિક રીતે સમાજમાં જો દરેક ક્ષેત્રની અંદર જો વિશ્વાસની જરૂર હોય તો હવે તમને એવું નથી લાગતું
કે આપણે જે આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર જે ભગવાન કે જે સંત કે જે શાસ્ત્ર એના વચનમાં નો વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. આપણે જન્મ મરણમાંથી મુક્ત તો થવું છે, આપણે બીજો જન્મ નથી લેવો. તો તમને એવું નથી લાગતું કે મારે ભગવાન અને સંતની આજ્ઞા પ્રમાણે જીવન જીવીને મોક્ષ મેળવવો છે? આવો વિશ્વાસ આપણે નહીં જોઈએ આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર? અરે જોશે જ તે. એટલે જ તે દેવાનંદ સ્વામી પોતે કહે છે ને, વચનમાં વિશ્વાસ રાખી ભજનમાં બળી, વચનમાં વિશ્વાસ રાખી ભજનમાં બળી, પૂરવ કેરા પાપ તારા તો જાશે બળી, ભજ્યો નહીં ભગવાન મૂરખ જીવતા મર્યો, એ ભજ્યો નહીં ભગવાન મૂરખ જીવતા મર્યો. ભગવાન અને સંતના જો વચનમાં વિશ્વાસ રાખીને જો ભજનમાં બળીએ ને, તો અવશ્ય આપણા પાપો એ બળે છે ને બળે છે. બાકી જો જન્મો જન્મના પાપ અને ત્રિવિધના તાપ ટાળવા માટે જો પહેલી શરત હોય ને, તો એ વિશ્વાસથી જ તે શરૂઆત થાય છે. વચનામૃતની અંદર પણ શ્રીજી મહારાજે આ જ વાત કરી છે. સારંગપુરનું 9મું વચનામૃત છે, જેની અંદર શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે જો સંત અને પરમેશ્વરના જો વચનને વિશે અતિશય શ્રદ્ધા હોય ને અને અતિ દ્રઢ વિશ્વાસ હોય ને, તો ગમે તેવા તામસી કર્મો કર્યા હોય ને તો એનો નાશ થઈ જાય. અને કળયુગમાં ધર્મ મટીને સતયુગમાં ધર્મ હોય તે વર્તે છે. તો ભલે આપણે ગમે એવા કર્મ કર્યા હોય ભૂતકાળની અંદર, જો બીત ગઈ સો બાત ગઈ, જાગ્યા ત્યારથી સવાર. જેમ ધ રાઇઝિંગ સન ઓફ, એટલે જાપાનને કહેવામાં આવે છે ઉગતા સૂરજનો દેશ. તો એવી જ રીતે આપણે પણ જે થયું તે, પણ જો વચનમાં વિશ્વાસ રાખીશું, અતિશય દ્રઢ હોય વિશ્વાસ ને શ્રદ્ધા, તો અવશ્ય એ કળયુગમાં ધર્મ મટીને સતયુગમાં ધર્મ પ્રવર્તે છે. એ 100% વાત સાચી છે. સારંગપુરના તે 13મા વચનામૃતની અંદર શ્રીજી મહારાજે વાત કરી છે કે શાસ્ત્રના વચનનો વિશ્વાસ હોય ને, એને જ ભગવાનના સ્વરૂપનો નિશ્ચય અડગ થાય છે, અને કલ્યાણ પણ તેનું જ થાય છે, અને એ ધર્મમાંથી પણ કોઈ કાળે ડગે જ નહીં. તો જો આમ આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર પહેલું એ પગલું રહ્યું ને, એ ભગવાન, સંત અને શાસ્ત્રમાં વિશ્વાસ રાખવાની થી જ શરૂઆત થાય છે. એટલે હવે આપણે નક્કી કરવાનું છે કે આપણે આધ્યાત્મિક માર્ગે આગળ વધવું છે, તો એ માટે આપણે કેવો વિશ્વાસ રાખવાનો છે. સારંગપુરના 5મા વચનામૃતની અંદર શ્રીજી મહારાજે આનો જવાબ આપ્યો છે કે ભગવાન ને ભગવાનના સંતમાં અડગ વિશ્વાસ રાખવો. મૂળ અનાદિ અક્ષર મૂર્તિ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ પણ પોતાની વાતોની અંદર આપણને શિખામણ આપેલી જ છે કે જેને મોટા સાધુનો વિશ્વાસ હશે તેનું જ તે પાધરું પડશે. તો જો આપણે તો મૂળ પાધરું જ પાડવું છે ને આપણે તો દસકો લેવો છે, અરે દસકો નહીં, જીવન પર્યંત સુધી વાંધો નહીં આવે. સુખ સુખ અને સુખ જ આવશે, આનંદ 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 જ હશે. અને આજે તમે જુઓ કે દુનિયાની જે મહાસત્તા જે કહેવાય અમેરિકા, તો એ દેશમાં પણ એ ડોલર પરનું વાક્ય શું છે? ઇન ગોડ વી ટ્રસ્ટ, કે અમે ભગવાનમાં વિશ્વાસ રાખીએ છીએ. તો આમ ભગવાન કે સંત કે શાસ્ત્રમાં જો વિશ્વાસ રાખવા એ ફક્ત આવશ્યક નથી, અનિવાર્ય બાબત છે, ફરજિયાત છે. જેમ શ્વાસ લેવો ફરજિયાત છે, જેમ પાણી પીવું ફરજિયાત છે, જેમ ખોરાક ખાવો ફરજિયાત છે, તો એવી જ રીતે છે ને આ પણ ફરજિયાત છે વિશ્વાસથી આગળ વધવું. અને જીવનમાં પ્રત્યેક બાબતોની અંદર તમે જુઓ કે લાભાલાભનો વિચાર કરતો માનવી તે એ ભગવાનમાં વિશ્વાસ રાખવાથી શું લાભ થશે એ ઉપર થોડોક વિચાર કરે ને તો પણ એને ખ્યાલ આવી જાય. કારણ કે ખરેખર તો ભગવાન સંત અને શાસ્ત્રના વચનમાં વિશ્વાસ રાખે ને તો લૌકિક ફાયદાઓ તો થાય જ છે, પણ પરલૌકિક રીતે આમ બંને રીતે ઘણા બધા પ્રકારના ફાયદાઓ થાય છે. તો એ ખરેખર વિશ્વાસથી થતા એ 5 લાભોની આપણે વાતો કરીએ ને તો પણ આપણને પ્રતીતિ થાય કે ખરેખર આપણા જીવનની અંદર આપણે વિશ્વાસથી આગળ વધવું છે. જો પ્રથમ જ તે એક લાભની વાત કરીએ, આજના અધિક માસ કથાની અંદર 5 લાભો તો જોવા જ છે, પણ છેલ્લે આપણે એ જોશું કે આ 5 લાભો તો આપણને થાય,
પરંતુ આપણે વિશ્વાસી ભક્તની નિશાની કઈ છે ને એમાં આપણે આવીએ છીએ કે નથી આવતા, તો એ પણ થોડીક અંતરદ્રષ્ટિ કરીશું. પણ પ્રથમ જ તે એક આપણે વિશ્વાસથી થતો ફાયદાનો લાભની વાત કરીએ તો આમ તો દરેક વ્યક્તિ ને પોતાની રક્ષા થાય ને ઈચ્છા કરે છે. અને આધ્યાત્મિક માર્ગ હોય, લૌકિક માર્ગ હોય, સામાજિક માર્ગ હોય, એ આરોગ્યનું ક્ષેત્ર હોય કે આર્થિક હોય, ગમે તે ક્ષેત્ર હોય, દરેક પ્રકારે રક્ષા થાય ને એવી માણસ પોતે એ મનોકામના કે ઈચ્છા તમે કયો એ પોતે રાખતો જોવા મળે છે. તો તમે જો વિશ્વાસથી સર્વે પ્રકાર રક્ષા થાય છે. પણ હવે આપણે એમ નામ તો માનવા વાળા છીએ નહીં, કારણ કે આપણે તો કેવા બુદ્ધિશાળી, તર્ક વિતર્ક વાળા, આપણે તો તરત સાબિતી જોવે, તરત પુરાવા જોવે, એમ નામ તો આપણે કંઈ માનીએ નહીં. તો જો થોડાક શ્લોકોની વાત કરીએ, થોડાક દ્રષ્ટાંતોની વાતો કરીએ, જેથી આપણને ખ્યાલ આવે કે ખરેખર જો ભગવાનમાં વિશ્વાસ રાખીએ, સંતમાં વિશ્વાસ રાખીએ અને શાસ્ત્રમાં વિશ્વાસ રાખીએ તો બધી પ્રકારે રક્ષા થાય છે. એક સંસ્કૃતમાં યુક્તિ છે કે જીવન નરહ ભદ્રાણી શતાની પશ્યતિ, એટલે જીવતો માણસ છે ને આમ સેંકડો પ્રકારે શુભ નિહાળે છે અને જીવવાની દરેકની ઈચ્છા હોય છે. આજે કોઈને મરવું ગમતું નથી. 60, 70, 80 વર્ષની કોઈકની ઉંમર હોય ને તો એમણે જીવવું જ છે. ભલે એ ઇન્દ્રિયો શિથિલ થઈ જાય, સરખી રીતે પચતું ન હોય, સરખી રીતે દેખાતું ન હોય, પગ પણ કામ ન આપતા હોય, તોય બોલો એને જીવવું જ છે હજી. એટલે મરવાની કોઈ ઈચ્છા રાખતા નથી જ તે. ઈ કાયઃ કશ્ય ન વલ્લભઃ. શરીર કોને પ્રિય નથી? શરીર દરેકને પ્રિય છે, કોઈને મરવું નથી ગમતું. આ નક્કર વાસ્તવિકતા છે. મહાભારતના તે એક આપણે પાત્ર લઈએ, આમ તો પોતે સર્વસ્યાચી છે, પોતે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના સખા છે, મિત્ર છે, સારથી છે, પથદર્શક છે. પણ જો એ અર્જુનને તમે મહાભારતની અંદર આપણને પણ ખ્યાલ છે કે 18 દિવસનું એ મહાભીષણ યુદ્ધ થયું અને એ 18 દિવસના મહાભીષણ યુદ્ધની અંદર પ્રથમ તો તમે જુઓ કે પહેલો જ દિવસ હતો અને ત્યારે અર્જુનની આપણે મનો જે સ્થિતિ હતી એની વાત આજે નથી કરતા, પણ તમે જો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આપણને જે પ્રાપ્ત થઈ 700 શ્લોક 18 અધ્યાયની અંદર, પણ એમાંય તે તમે જુઓ કે એ જે જ્ઞાન એને પ્રાપ્ત થયું, એને જે માર્ગદર્શન મળ્યું, પછી એને કેવો ભગવાનમાં વિશ્વાસ આવી ગયો, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનમાં વિશ્વાસ આવી ગયો. કારણ કે એક પ્રસંગ દ્વારા આપણે જાણીએ કે વિશ્વાસ આવી ગયો અને ભગવાને કેવી રક્ષા એને વિશ્વાસથી કરેલી છે. તો હવે 18 દિવસના યુદ્ધની અંદર 10મો દિવસ હતો. ભીષ્મ પિતામહે પ્રતિજ્ઞા કરી કે આવતીકાલે હું નહીં કાં અર્જુન નહીં. હવે જેના ખોળાની અંદર અર્જુન રમતો હતો, હવે અર્જુન થોડા ભીષ્મ પિતામહ સામે એ લડી શકે થોડો જીતી શકે. પણ છતાં પણ જો આવી પ્રતિજ્ઞા લીધી એટલે આમ તો પાંડવો પક્ષની અંદર તો એક કહેવાય ને દુઃખનું મોજું ફરી વળ્યું અને અર્જુનને આ પ્રતિજ્ઞાના તો સમાચાર મળી જ ગયા. તોય પોતાની છાવણીમાં જઈને ઘસઘસાટ પોતે ઊંઘી જાય છે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આમથી આમ છાવણીમાં જાય છે, આ અર્જુન મળતો નથી એટલે એની છાવણીમાં ગયા ના તો ઘસઘસાટ સૂતો હોય. એટલે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને પ્રથમ તો એને જગાડ્યો અને કીધું કે તને આ પ્રતિજ્ઞાનો ખ્યાલ નથી કે કાલ માટે તારે કંઈક વ્યૂહરચના ગોઠવવાની નથી, તૈયારી કર. અને અર્જુને શું કીધું? ગોઠવી તો છે. તે કૃષ્ણ ભગવાન કે તો તું ઊંઘે છો કેમ? ત્યારે અર્જુને શું કીધું કે પ્રભુ આપ જાગો છો ને એટલા માટે હું ઊંઘું છું. તો જો આવો દ્રઢ વિશ્વાસ એ અર્જુનને હતો. એટલે જો અર્જુનની યુદ્ધમાં અને યુદ્ધ પછી પણ ભગવાને રક્ષા કરી છે. 18 દિવસનું એ મહાભીષણ યુદ્ધ પૂરું થયું, પાંડવ પક્ષ જીતી જાય છે, પણ યુદ્ધમાં તો ભગવાને રક્ષા કરી. પણ જો તમે મહાભારતના યુદ્ધ પછી શું થયું તો એક પ્રસંગ બને છે કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને રથ પરથી પ્રથમ ઉતરવાનું એ આજ્ઞા કરી. હવે રણ સંગ્રામનો નિયમ કેવો છે આપણને પણ ખ્યાલ છે કે હંમેશા છે ને સારથી હોય ને એ પેલા ઉતરે, અને કૃષ્ણ ભગવાન તો સારથી હતા. એટલે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને આજે તો કેવું કીધું, તું પેલા ઉતર. એટલે અર્જુને જ ના પાડી. પછી કૃષ્ણ ભગવાને આગ્રહપૂર્વક ઉતરવાનું કીધું,
પછી અર્જુન પહેલા ઉતરે છે ને પછી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન ઉતરે છે, અને જો તરત તે અર્જુન અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની આંખો સમક્ષ એ આ રથ હતો આખો બળી જાય છે. અર્જુન તો પોતે આમથી આમ જોવે છે કોણે તીર માર્યું આપણા રથ ઉપર ને આપણો બળી ગયો, ભસ્મ થઈ ગયો. અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને આનું કારણ પૂછે છે કે આનું કારણ શું? ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાને કીધું કે આ તારો રથ તો છે ને ભીષ્મ પિતામહ દ્રોણાચાર્ય કર્ણના બાણોથી તારો રથ બળેલો જ હતો, પણ મારા લીધે તારી રથની અત્યાર સુધી રક્ષા થઈ હતી. તો જો વિશ્વાસથી યુદ્ધમાં અને યુદ્ધ બાદ પણ ભગવાને અર્જુનની રક્ષા કરી. ને આ એક અર્જુનનું દ્રષ્ટાંત નહીં, પણ તમે જો કે મહારાણી મીરાબાઈ તમે જો કે રાણાજીએ ઝેરનો પ્યાલો મોકલ્યો હતો, પણ જો ભગવાને વિશ્વાસથી એ અમૃત બનાવ્યું કે ન બનાવ્યું? બનાવ્યું. અરે પ્રહલાદની પણ પળે પળે વિષ્ણુ ભગવાને વિશ્વાસના સહારે જ રક્ષા કરી છે. પ્રહલાદને એવો વિશ્વાસ હતો કે ભગવાન મારી સાથે છે, અને જો આ વિશ્વાસ એક વખત આવી જાય ને તો જીવનમાં તમે દરેક ક્ષેત્રની અંદર આગળ વધી શકો. આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર પણ તમે એ પોતે ઉત્કૃષ્ટ એવું એ આગળ એ સાધના કરી શકો છો, અને ભગવાનને તમે એ પામી શકો છો. બડલીના ભાણ ખાચરે તમે જો નાજા જોગ્યાને ધમકી આપેલી કે જો આ તારા સ્વામિનારાયણ ભગવાન હોય ને તો કાલે સવારે જો નહીં આવે ને તો પછી તારા ઢીંસણ ભાંગી નાખીશ, અને હાજર થવા જ પડે જો ભગવાન હોય તો. પણ જો આ નાજાને મહારાજમાં અપાર વિશ્વાસ હતો એટલે જરૂર પ્રભુ વહેલા સવાર પધારશે જ તે, અને પોતે સ્વામિનારાયણ 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 એ ધૂનમાં પોતે જોડાઈ જાય છે. અને જો મહારાજ તો લાંબી મજલ કાપીને રાતોરાત રક્ષા માટે પધાર્યા, અને જો નાજાના એ ઢીચણ છે ને સાબુદ જ રહ્યા, રક્ષા થઈ. યોગીજી મહારાજ જેવા સંતના વચનમાં જો વિશ્વાસ રાખીને એ નારાયણ સિંહ રોકાઈ ગયા તો પ્લેનમાં અકસ્માતથી બચી ગયા. તર્ક વિતર્ક ન કરી નારાયણ સિંહે, જો કરી હોત તો એ પ્લેનમાં એ પણ એમનું પણ મૃત્યુ, પણ જો રક્ષા થઈ. એટલે જ તે જો મહારાજે એ જેતલપુરના તે 5મા વચનામૃતની અંદર કીધું છે કે જો અમારો દ્રઢ વિશ્વાસ રાખશો ને અને કઈ એમ કરશો ને તો તમને મહાકષ્ટ કોઈ આવી પડશે ને અથવા 7 દકાલી જેવું પડશે ને એ થકી રક્ષા કરશું, અને કોઈ ઉગરિયાનો આરોય ન હોય ને એવું કષ્ટ આવી પડશે ને તો પણ રક્ષા કરશું. તો જો ભગવાનની આવા સંત બાહેધરી આપે છે, પણ છતાં પણ જો આપણે ભગવાન અને સંતમાં વચનમાં વિશ્વાસ નથી રાખતા, એટલે જ ત્યાં વિષય આપણે સાંભળવો પડે ને, કારણ કે નથી રાખતા. જો રાખતા હોય ને તો ઘર સભા કરતા હોય, જો રાખતા હોય ને તો નિયમ ધર્મમાં દ્રઢતા રહેતી જ હોય. જો આપણે વચનમાં વિશ્વાસ રાખતા હોય ને તો લસણ ડુંગળીનો ત્યાગ થઈ જ જાય. જો વિશ્વાસ હોય ને તો પ્રાપ્તિનો વિચાર કરીએ જ તે, પણ નથી. આપણા સર્વ કોઈ, મારું હું પ્રથમ નામ લઉં મારું, પણ આપણે સર્વ કોઈ આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર આગળ વધવા માટે આ વિશ્વાસને આપણે વ્યવસ્થિત રીતે સમજવો પડશે. અને અંત્યનું તે 14મું વચનામૃત છે ગઢડાનું, એમાંય મહારાજે કીધું જે મારે દ્રઢ વિશ્વાસે રહે ને તો તેની જેમ માતા બાળકની રક્ષા કરે છે ને એમ હું રક્ષા કરીશ. અને માતા જો બાળકની રક્ષા કરે, રાત દિવસ રક્ષા કરે, ગમે એવું ન કરે, અને તો એનું બહુ ધ્યાન રાખે, બસ એવી જ રીતે ભગવાનને સંત પણ આપણું એ ધ્યાન રાખે. અત્યારે તમે જો કે વીમા કંપનીની અંદર ટોપ 10 ની અંદર, આમ તો ટોપ 5 માં જેનું નામ આવે છે LIC, લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન, તો એનું સૂત્ર છે એક તો ગાંધીજીનું એક એમને સ્લોગન લીધેલું છે કે ગ્રાહક રો ને ભગવાનનું રૂપ છે. આવું ગ્રાહક આવે એટલે ભગવાનની જેમ એમને સાચવવાનું, વાત પણ સાચી છે. પણ એક બીજું એક સૂત્ર છે એનું મુખ્ય, કે યોગ ક્ષેમ વહામ્યહમ, એટલે ભગવાન છે ને આપણા યોગ અને ક્ષેમનું વહન કરે છે. હવે આ વાક્ય ક્યાંનું છે? શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું આ વાક્ય છે, જે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કીધું છે. તો જો LICમાં આપણને વિશ્વાસ છે, પણ એ સૂત્ર જેને આપ્યું છે એ ભગવાનમાં આપણને વિશ્વાસ નથી, ત્યાં પાછો મોટો પ્રશ્ન છે. એકવાર જો ગાંધીજી સાઉથ આફ્રિકામાં સભામાં જતા હતા તો એમની સાથેના સેવકે છે ને રિવોલ્વર લીધી. તો ગાંધીજીએ રિવોલ્વર જોઈને કીધું કે આ શા માટે તમે લીધી? તો ઓલા ભાઈ કે સેવક કે તમારી રક્ષા માટે. તો ગાંધીજી કે તને રિવોલ્વર જેટલો પણ ભગવાનમાં વિશ્વાસ નથી? અને એમ કહીને ગાંધીજીએ એ સેવકને કહી દીધું નહીં, રિવોલ્વર અહીંયા રાખો, અને પછી રિવોલ્વર હતી એ મુકાઈ દીધી.
તો જો ભગવાનમાં વિશ્વાસ રાખવાથી આપણી બધી પ્રકારે રક્ષા થાય છે ને થાય જ છે. આપણે આ પ્રથમ લાભ જોયો, વિશ્વાસ રાખવાથી સર્વે પ્રકારે રક્ષા થાય છે. બીજા આપણે લાભની વાત કરીએ તો જો એક વાત યાદ રાખવું કે આપણામાં રહેલા ઘણા બધા વિકારો રહ્યા ને, એ વિકારોના લીધે આપણા જીવનમાં દુઃખો આવે છે. પણ જો વિકારો પણ આ વિશ્વાસથી ટળે છે. આજે સમાજની અંદર જો અશાંતિનું જે પણ પ્રમાણ વધી રહ્યું છે ને, તો એનું કારણ શું છે? વિકારો જ વધ્યા છે, ભોગો જ વધ્યા છે. અને માયામાંથી તે ઉત્પન્ન થયેલા આ બધા વિકારો છે ને, એ અશાંતિનું મૂળ છે. જ્યાં સુધી આપણામાં એ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મત્સર, માયા, તૃષ્ણા, અહંકાર, મમત્વ આવા બધા વિકારો હશે ને, ત્યાં સુધી એ અશાંતિની આગની અંદર એ આપણે સતત બળતા જશું અને એમાં ક્યારેય આપણને સુખ નહીં આવે. આજે જો સમાજે ઘણી બધી પ્રગતિ કરી છે, હું પણ માનું છું, તમે પણ બધા માનો જ છો. હજારો નહીં લાખો શોધો કરીશ. આકાશમાં તે ઉડ્યો, ચંદ્ર ઉપર પણ પહોંચી ગયો છે. નવા ગ્રહોમાં તે આપણે અત્યારે સંશોધન ચાલી રહ્યું છે. પાણીમાં તે તરવાનું કામ એ કહેવાય ને, નીચે મૂળ તળિયા સુધી પહોંચી ગયા છે. એવા આપણે ઉપકરણો પણ શોધી કાઢ્યા છે. અરે ટીવી હોય, ઇન્ટરનેટ હોય, ફોન હોય, ફેક્સ હોય, કેટલી બધી પ્રકારની એ વસ્તુઓ, ઉપકરણોની આપણે શોધો કરી છે. એટલે એકબીજા જો નજીક બહુ આવ્યા છે આપણે, પણ શાંતિ પાછી દૂર થઈ ગઈ છે. કારણ શું છે? વિકારો વધ્યા છે. દુર્યોધન તમે જો, હિટલર જો, નેપોલિયન જો, સિકંદર જોવો, તો એની પાસે પૃથ્વીનું મોટું રાજ્ય હતું, પણ છતાંય તેમ જો અશાંત હતા. એમના ઉદ્ગારોના વાક્યો આપણે આના પૂર્વે અધિક માસ કથાની અંદર એમની કથાઓ કરી છે, એટલે આજે આપણે એમને યાદ નથી કરતા એ કેવા પોતે શબ્દો, વાક્યો બોલતા, પણ અશાંત હતા, એ તો આપણને ખ્યાલ જ છે. કારણ શું હતું? એમનામાં વિકારો ભરેલા હતા. આજે તમે જો કલ્પનાતીત વિજ્ઞાને વિકાસ કરેલો છે, છતાંય તમે ક્યારે એવું સાંભળ્યું કે વિકારો ટાળવા માટે કોઈ દવા કે ઇન્જેક્શન કે થેરાપી કે એવો યોગ કંઈ શોધાયેલો? નથી શોધાયેલો. પણ જો શ્રીજી મહારાજ એ વિકાર એ ટાળવાનો એ સરળ અને સચોટ ઉપાય બતાવે છે કાર્યાણીના 12મા વચનામૃતની અંદર. તેમાં શ્રીજી મહારાજે વાત કરી છે, ગમે એવો કામી, ક્રોધી કે લંપટ જીવ હોય ને, તો જો આવી રીતની વાતમાં વિશ્વાસ રાખીને પ્રીતિએ કરીને સાંભળે ને, તો તેના સર્વે વિકાર ટળી જાય. વિશ્વાસથી, પ્રીતિથી, શ્રદ્ધાથી. હવે જો કથા વાર્તા તો આપણે સાંભળીએ છીએ. આ અધિક માસની અંદર તો આપણે આમ કહેવાય ને, કથા વાર્તાનો અખાડો જ શરૂ રાખ્યો છે. અને સર્વ મુમુક્ષુઓ એ કથા વાર્તા સાંભળીને આપણે એક જીવનમાં આપણે ઉદ્ધવગતિને આપણે આગળ વધીએ એ માટેના પ્રયત્નો કરીએ છીએ. પણ છતાં પણ કેમ વિકારો ટળતા નથી? અમારામ કેમ સ્વભાવ દૂર થતા નથી? આવું કારણ શું છે? વિશ્વાસ રાખીને સાંભળતા નથી. તો વિશ્વાસ ઉપર ભાર મૂક્યો છે ને, જે આપણે ભૂલી જઈએ છીએ, પણ ત્યાં ભાર આપણે એ મૂકવાનો છે. જોબન પગી તમે જુઓ, મુંજો સુરુ, વાલેરો વરુ, માનભા હોય, તખો પગી હોય, કેવા પાપના પર્વતો હતા. પણ જો વિશ્વાસ રાખીને વાતો સાંભળી તો પાપો બળ્યા, વિકાર પણ એ ટળી ગયા. તો એમ વિશ્વાસથી કાર્ય થાય છે. તો એવી રીતે આપણે જો કથા શ્રવણ કરતા હોય તો એનાથી આપણને લાભ એ થાય છે. તો આ બીજો લાભ છે, વિકાર ટળે છે. ત્રીજો લાભ છે કે અશક્ય હોય ને, તો એ પણ શક્ય બને છે, વિશ્વાસથી બને છે. તમે જો બુદ્ધિ કે મન ન માને ને, એવા અશક્ય કાર્યો પણ વિશ્વાસના સહારે શક્ય બને છે. તમે ક્યારે એવું સાંભળ્યું કોઈ હેન્ડીકેપ હોય અને પોતે જોઈ ન શકતો હોય ને એ પોતે પર્વત ચડે? તો જો એવા પણ ઘણા બધા પર્વતારોહકો છે, માઉન્ટ એવરેસ્ટ એમને સર કર્યા છે. હેલન કેલનની તે આપણે 1-2 દિવસ અગાઉ વાત કરેલી ચૂક્યા છીએ. તો પોતે એક કોન્ફિડન્સ, આત્મવિશ્વાસથી, શ્રદ્ધાથી, પુરુષાર્થથી 50 જેટલી તો એને પુસ્તકો લખી નાખ્યા. અને એટલું જ નહીં, બેરી મૂંગી, અને છતાં પણ જો પોતે આ કક્ષા સુધી પોતે પહોંચી શક્યા, તો એના મૂળની અંદર શું હતું? એના મૂળની અંદર એને વિશ્વાસ હતો પોતાની જાત ઉપર. યોગીજી મહારાજનો જો અમૃત મહોત્સવમાં ગોંડલમાં ઉજવાય એવો યોગીજી મહારાજની ઈચ્છા હતી. તો ઉનાળામાં પાણીની ખૂબ તંગી હતી, પણ યોગી બાપાને જો વચનમાં વિશ્વાસ રાખીને પ્રમુખ સ્વામીમાં જે પ્રયત્નો શરૂ કર્યા અને બધી પાણીની વ્યવસ્થા થઈ અને ઉત્સવ હતો ધામધૂમથી
એ ઉજવાયણો પણ ખરા. તો જો ખરેખર એ જો વિશ્વાસ હોય ને તો કાર્ય થાય છે. ભાદરાઈ તે મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા જ્યારે પ્રસંગ બનેલો તો ત્યારે પાણીની બહુ તંગી હતી. તે યોગીજી મહારાજ પ્રમુખ સાંઈ મહારાજને કૂવો ખોદવાનું કે તો પાણી ન આવે તોય વચનમાં વિશ્વાસ રાખીને મંડાર્યા. તે અંતે પાણીની બધી વ્યવસ્થા થઈ ગઈ અને પ્રતિષ્ઠા હતી ને એ બધી તે ધામધૂમ પૂર્વક એ રંગે ચંગે ઉજવાઈ ગયો એ ઉત્સવ પણ. તો જો આમ વિશ્વાસ હતો તો થયું. ઇસ્કોનના તે એક આદ્ય સ્થાપક ભક્તિ વેદાંત સ્વામી હવે એમના ગુરુના વચનમાં વિશ્વાસ રાખીને પરદેશમાં હિન્દુ ધર્મના પ્રચાર માટે ગયેલા. તો શરૂમાં તો અશક્ય જણાતું પણ કાર્ય અંતે કેવું સરળ થઈ ગયું અને જે પરદેશીઓ હિન્દુ હતા એ ધર્મને પોતે એ સમજતા પણ થઈ ગયા. તો જો આમ આવી રીતના અશક્ય કાર્યને પણ શક્યમાં પરિવર્તિત કરી શકાય છે. પણ તમારા મનની અંદર દ્રઢ હોવું પડે કે મારે આ કામ કરવું છે, મારે ભગવાન અને સંતને રાજી કરવા છે. તો આવા તો ઘણા બધા કાર્યો છે કે જે વિશ્વાસથી શક્ય બન્યા છે અને જેને ભગવાનમાં અખૂટ વિશ્વાસ હતો. તો એવા તમે જો નરસિંહ મહેતા. હવે આ નરસિંહ મહેતા મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી એક હુંડી લખે અને ભગવાન સ્વીકારે કામ કરે. કેટલા કામ 52 કાર્યો કર્યા, પરચા પૂર્યા, અશક્યને શક્યતામાં પરિવર્તિત કર્યા. એવું તમે સાંભળેલું કે આકાશમાંથી ચુંદડીઓનો વરસાદ થાય પણ જો ભગવાને કરેલો છે. એક લખી આપે ને ભગવાન આગળ તેમ મૂકજો ક્યારેક તો આપણને વિશ્વાસ ન થતો પણ નરસિંહ મહેતાને વિશ્વાસ હતો. પોતે મલાર રાગ ગાઈને વરસાદ પડે અને એ જે ગરમ પાણીનું મિક્સ સરખું થઈ જાય. આમાં હારો ઉઠતો ઉઠતો એમના ગળામાં પોતે આવી જાય. શામળશાનો વિવાહ, કુવેરબાઈનું મામેરું તમે જુઓ કેવા અદ્ભુત પરચા પ્રસંગો છે. તો એના ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે કે ખરેખર જો એમને વિશ્વાસ હતો ભગવાનમાં એટલે વાંધો આવ્યો નહીં. તો આ ત્રીજો એક લાભ છે, અશક્યને પણ શક્ય બને. તો એમ આપણા પણ આ જીવનની અંદર અમુક એવા અશક્ય હોય તો એવા અશક્ય કાર્યો પણ એ શક્યતાથી થઈ શકે છે પણ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. ચોથો કયો લાભ છે? વિશ્વાસથી મૃત્યુનો ભય ટળે છે. મૃત્યુ જો દરેકને આવવાનું, જેનો જન્મ છે એનું મૃત્યુ ફિક્સ છે. જગતમાં જો આમ તો ઘણા બધા પ્રકારના ભયો રહેલા. ભર્તૃહરિએ તે વૈરાગ્ય શતકની અંદર લખેલું છે કે ભોગમાં રોગનો ભય છે, કુળમાં લાંછનનો ભય છે, ધનમાં રાજા હરી લે એનો ભય છે, મૌનમાં દીનતાનો ભય છે અને બળમાં શત્રુનો ભય છે. રૂપ હોય ને તો વૃદ્ધાશ્રમ હોય એનો ભય છે. શાસ્ત્રમાં તે વાદ વિવાદ થવાનો, હાર જીતનો પણ ભય છે અને ગુણમાં પણ દુર્જનનો ભય છે. અને દુર્જનો પણ ગુણમાં પણ દોષારોપણ કરે જ છે. સારું કામ થતું હોય તો ત્યાંય વિરોધ કરવા પહોંચી જ જાય છે. તે દ્વેષીઓની, પાપીઓની એ આપણને ભરમાર જોવા મળે જ છે. આપણે એમનો અવગુણ નથી ગાતા, બધાય ભગવાન એમાં છે જ તે. અને એના દ્વારા જ તે પણ એ જો આપણી વિપરીત કાલે ઓલું કહેવાય ને વિનાશ કાલે વિપરીત બુદ્ધિ, એટલે વિનાશ પતન થવાનો ને ત્યારે વિપરીત બુદ્ધિઓ એ ઘણી બધી થતી હોય છે. અને જો શરીરમાં સૌથી મોટો ભય હોય ને તો મૃત્યુનો ભય છે. ઓલા બધા ભય તો આમથી આમ આપણે એડજસ્ટ કરી શકીએ પણ આ મૃત્યુનો ભય છે ને તો સૌથી મોટામાં મોટો ભયાનક ભય કહેવાય. રાવણ કેવો હતો? સમર્થ હતો ને છતાંય જો મૃત્યુથી સદાને માટે ડરતો રહેતો જ તો. એ હતી હીરે જડી ભીતો, કનકના મોલ મેલાતો, ઉગે જ્યાં સૂર્ય ગભરાતો, પવન પણ વાયુ શરમાતો, નગરની નીંદ ઉડે સુણી જ્યાં ગાંધર્વના ગીતો, છતાં પણ દુખિયો રાવણ સદાય મોતથી બીતો. તો પોતાના મનમાં એ 4 મહાન સંકલ્પ લઈને સદાય ફરતો હતો પણ છતાંય રાત દિવસ પોતે મૃત્યુથી તો ડરતો જ હતો. લંકાપતિ રાવણ, સોનાની લંકા, 4 વેદો ઉપર જેને ભાષ્ય લખ્યું, હજારો વર્ષ સુધી એને તપ કર્યું, ઉચ્ચ કુળનો પોતે હતો. પણ એ તમે જુઓ કે 4 સંકલ્પો કેવા હતા એના કે હતી ઈચ્છા સમંદર સુકવી જળ મધુર કરવાની, રવિ કદી અસ્ત ન પામે સ્વર્ગ સોપાન ધરવાની, જનો જીવે સદાય અભરખો અંતર ધરી ફરતો, છતાં પણ દુખિયો રાવણ સદાય મોતથી બીતો. તો રાવણના 4 સંકલ્પો હતા. બોલો, પેલો સંકલ્પ કેવો હતો કે સમુદ્રનું મારે જળ છે ને મીઠું કરવું છે. બીજો તેને એવો સંકલ્પ કર્યો કે આ સૂર્ય ક્યારેય આથમો ન પડે.
ત્રીજો એને સંકલ્પ એવો કર્યો, પૃથ્વીથી સ્વર્ગ સુધીની સીડી બનાવીશ, એટલે આમ તે સ્વાભાવિક સીડી ઉપર ચડી જઈએ અને સ્વર્ગમાં આપણે આંટો મારી આવીએ. અને ચોથો એવો સંકલ્પ એને કર્યો કે કોઈ માણસ ક્યારેય મરે નહીં. બોલો કેવા મહાન સંકલ્પો કહેવાય ને. પણ આવા મહાન સંકલ્પો કરનાર રાવણ પણ છે ને, છતાં હંમેશા મૃત્યુથી ડરતો જ. અને આવા મૃત્યુના ડરથી બચવા માટે જો શ્રીજી મહારાજે લોયાના બીજા જ વચનામૃતની અંદર અદ્ભુત ઉપાય આપ્યો છે કે વિશ્વાસીને મૃત્યુનો ભય નાશ પામે છે ને કૃતાર્થપણું મનાય છે. ઘણી વખત જો ભગવાન અને સંતની પ્રાપ્તિ તો આપણને થઈ ગઈ, પણ એ કૃતાર્થપણું નથી આવતું, તો એના મૂળની અંદર શું છે? હજે વિશ્વાસની ખામી છે. તો એ નથી એ સુખ અનુભવાતું, તો એના મૂળની અંદર છે કે એ જે રીતે આપણે પ્રાપ્તિનો વિચાર કરવાનો, મહિમાનો વિચાર કરવાનો, એ વિશ્વાસ સાથે જોડાવાનું છે ને, એ નથી થતું. જો આપણને ભગવાનમાં શંકા કે સંશય રહ્યા કરે ને, તો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કીધું છે કે સંશયાત્મા વિનશ્યંતિ, કે આમ જેનું આમ શંકાશીલ મન હોય ને, તો એ નાશ પામે જ તે. અને શંકા રહી ને એ આત્માનો જ રોગ છે. એટલે જો વિશ્વાસ રાખીએ ને તો સ્વસ્થ રહી શકીએ, નિર્ભય પણ રહી શકીએ, મૃત્યુનો પણ ભય નો રહે, રોગનો પણ ભય નો રહે. અખંડાનંદ સ્વામી હતા, મહારાજના વિશ્વાસે બોલો 4 વાઘ સામે એ સ્વસ્થ અને નિર્ભય પોતે રહી શક્યા. તેના મૂળની અંદર શું હતું કે એમને ભગવાનમાં એટલો અતિશય વિશ્વાસ હતો. આવા સંતો ભક્તોના જીવનની અંદર પણ તમે જુઓ કે વિશ્વાસ જ તે એમના મૂળ જોવા મળે છે કે ભગવાન મારી સાથે છે અને હું જે પણ કરું છે ભગવાન જોવે છે, સાંભળે છે અને મારી સાથે જ તે મારી રક્ષા કરવા જ બેઠા છે. તો જો આવો વિશ્વાસ હોય ને તો વાંધો આવે નહીં. અને 5મો જે લાભ છે એ તો અગત્યનો લાભ છે. જો વિશ્વાસ આપણે રાખીએ તો કે ભગવાન અને સંતની પ્રસન્નતા થાય છે, એ પ્રાપ્ત આપણને થાય છે. તુલસીદાસજીએ જો રામાયણમાં કહ્યું છે, બિનુ વિશ્વાસ ભગતિ નાહી, તેહી બિનુ દ્રવહીન રામો. તો જો વિશ્વાસ વગર એ ભક્તિ નહીં, અને એ વિના ભગવાન પ્રસન્ન ન થાય. ભગવાનને જો પ્રસન્ન કરવાના ઘણા બધા આપણે સાધનો કરીએ છીએ, કોઈક તપ કરીએ, વ્રત કરીએ, જપ કરીએ, પણ પછી વિશ્વાસ વગર તે બધું ભજન ભક્તિ તપ વ્રત જપ થતું હોય તો એનાથી ભગવાન અને સંતને કાંઈ પ્રસન્ન ન કરી શકાય. એક ભાઈ છે ને તંબુરો લઈને પોતે કીર્તનો ગાતા હતા, અને પાછું કીર્તનના શબ્દો કેવા હતા કે તારો ભરોસો મને ભારી રે. આટલું બોલ્યા ને અચાનક ઊભો થઈને બહાર વહી ગયા. તે થોડી વાર પછી પાછો આવ્યો ભજન મંડળીની અંદર અને પાછો તંબુરો લીધો. તે કોઈકે પૂછ્યું, ભાઈ ભજન શરૂ કરતા પૂર્વે એ કેમ તું આ અચાનક કીર્તન મૂકીને કેમ બહાર ગયો? આખું કીર્તન તો પૂરું કરવું હતું ને. તે એણે શું કીધું કે ઘરે છે ને તાળું માર્યું છે કે નહીં ને એ જોવા માટે હું ગયો હતો. તો જો આ રીતના કીર્તન ગાય છે તારો ભરોસો મને ભારી, પણ ભગવાનમાં વિશ્વાસ નથી કે મારું ઘર ભગવાન સંભાળશે, તો પછી આવી ભક્તિથી છે ને ભગવાન પ્રસન્ન થતા નથી. જે ભક્તો હોય કે સંતો હોય ને એમને ભગવાનને સંતમાં વચનમાં વિશ્વાસ રાખ્યો છે. એટલે જ તે તમે જો બાઇબલ પણ શું કહે છે, બટ વિધાઉટ ફેઇથ ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ ટુ પ્લીઝ હિમ. એટલે કે વિશ્વાસ વગર ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા અશક્ય છે. એટલે વિશ્વાસથી જ શરૂઆત થાય છે. કોઈ પણ સંબંધની શરૂઆત તમે જુઓ, જેમ શરૂઆતમાં આપણે વાત કરીએ એમ પતિ પત્નીનો પણ સંબંધ એ ક્યાંથી શરૂ થાય? વિશ્વાસથી તો શરૂ થાય છે. એ ટકી ટક્યો છે એના મૂળની અંદર પણ શું છે? વિશ્વાસ તો છે. જ્યારે વિશ્વાસ તૂટે ત્યારે સંબંધ પણ બગડે છે, ત્યારે ઝઘડાઓ પણ એ પોતે ઊભા થાય છે. એટલે વિશ્વાસનો ને એટલો અગત્યની વાત છે. જુનાગઢમાં જો જલા ભગતને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી હેત બહુ, પ્રેમ બહુ, પ્રીતિ બહુ, પણ સ્વામીની એ વાતની અંદર છે ને પોતે વિશ્વાસ ન રાખે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી શું કે, અક્ષરના એક એક રૂવાડે અનંત કોટી બ્રહ્માંડ છે ને ઉઠતા ફરે છે. હવે આવી વાત કરે તો અમરસિંહ પાળાને પૂછવા જાય તો અમરસિંહ શું કે, સ્વામી મોટા ને એમના ગપ્પાય મોટા. તો જો આમ સ્વામીનો વિશ્વાસ નહીં, પાછી પ્રીતિ બહુ, સેવા બહુ કરે, પણ વિશ્વાસ નહીં. જ્યારે ભગતજી મહારાજ તમે જો કે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના એક એક શબ્દમાં એમને વિશ્વાસ હતો, તો આપણી બુદ્ધિમાં ન બેસે ને
એવી વાતોમાં પણ એ ભગતજી મહારાજે શંકા નથી કરી. થોડીક આપણે દ્રષ્ટાંતો જોઈએ, સમયની મર્યાદા હોવાથી ટૂંકમાં જોઈએ, પણ સમજીએ કે કેવી કેવી આજ્ઞાઓ કરેલી હતી જે બુદ્ધિમાં નો જ બેસે. આ કઈ આપણે એમનું જીવન ચરિત્ર વાંચીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે ભગતજી મહારાજનું. હવે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એક વખત કેવી આજ્ઞા કરી કે ભગતજી જા ગિરનારને બોલાવ્યા. તો ભગતજી મહારાજ તો ગિરનારને બોલાવવા તૈયારી કરે છે. તે બીજા બધાય કે આજ્ઞા છે ને, આજ્ઞા પાળવામાં થોડીક બુદ્ધિ વાપરવી જોઈએ, વિવેક વાપરવો જોઈએ, કેવી આજ્ઞાનું પાલન કરવું. પણ ભગતજી મહારાજ શું બોલ્યા કે એમાં શું વિવેક રાખવો ને એમાં શું બુદ્ધિ વાપરવી. હું ગિરનારને અડીશ ને કહીશ કે જો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી તને બોલાવે, પછી એને આવવું હોય તો આવે, નકર કઈ નહીં. હવે આપણને આ આજ્ઞા ક્યારેય બુદ્ધિમાં બેસે? પથ્થરને બોલાવા કોઈ જાય? પણ જો ભગતજી મહારાજે આજ્ઞાનું પાલન કર્યું. એક વખત ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, હવે આંબાવાડી હતી તો એમાં ખાલી આમ સાહજિક બોલ્યા કે આંબાઓ તો સુકાઈ છે. આંબા સુકાઈ ગયા. ભગતજી મહારાજને આજ્ઞા નહોતી કરી, પણ ભગતજી મહારાજે જો 300 નહીં 300 આંબા ને 4 દેગડા એટલે 1200 જેટલા દેગડા પાણી પાયું અને રોત પોત થઈ ગયા પોતે આવો. પણ છતાં પણ જો રાજી. એક વખત તો એ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ કહ્યું કે તું છે ને 200-300 પાવડા તગારા જા લેતાય. ભગતજી મહારાજ જેટલા મંદિરમાં હતા એ બધા લાવીને કીધું, ખાલી 50 થી 60 હતા. પણ જો આજ્ઞાનું પાલન એ કર્યું. વતું કરવાનું હોય, મરેલા કૂતરાને ખસેડવાનું હોય, ચૂનો કાલવવાનું હોય, કહેવાય ને કે ભારે કામ. આપણે તો છટકીએ, અઘરું કામ હોય ને તો ભારે કામ હોય, તો એ ભગતજી મહારાજ સામેથી પોતે કરતા એવું સેવા. તો જો ખરેખર ભગતજી મહારાજ, એટલે આપણે એમને કહીએ છીએ કે સાધનાની અંદર જો પ્રથમ નંબર આપવો હોય ને તો ભગતજી મહારાજને આપવો જોઈએ. એવી એમને કઠિન સાધના કરેલી અને કોઈ પણ પ્રકારની શંકા વગર એટલો વિશ્વાસ હતો. ત્યારે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને રાજી કરી શક્યા અને ભગવાનનો એ મહારાજનો સાક્ષાત્કાર કરાવે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી. તો અંતમાં આપણે તે એ કેવો વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ ને, તો એના માટે શ્રીજી મહારાજે ગઢડા પ્રથમનું તે 59મું વચનામૃત છે એની અંદર વાત કરી છે કે આ મને મળ્યા તે નિશ્ચય જ ભગવાન છે. તો જો આપણને તો સર્વોપરી ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે. એમના અખંડ ધારક એવા સંત પ્રગટ એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ મહંત સ્વામી મહારાજ ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા આપણને મળી છે. તો જો આવો પાકો વિશ્વાસ રાખીએ ને, એમના થકી જ આપણું કલ્યાણ થશે, એમના સંગે જ આપણો મોક્ષ થશે. જો આ વિશ્વાસ રાખવાનો છે. અને એટલે જ તે પ્રેમાનંદ સ્વામી પણ આપણને એક ઉપદેશ આપે છે. ભૂંડા સિદ્ધને ભટકો છો મંત પંથ મારે લોલ, આવો સત્સંગ મેલીને મોક્ષ રૂપ નર નારી જોઈએ, આણા પ્રેમે પ્રતીતિ સાચા સંત મારે લોલ, થાશે મોક્ષ અતિશય અનુપ નર નારી. તો ખરેખર આપણને આવા ભગવાન, આવા સંતની પ્રાપ્તિ થઈ છે. તો જો આપણે એમાં મન કર્મ વચને જોડાઈએ, આમ કહેવાય ને જોડિયા પારેવાની જેમ, એમ આપણે પ્રેમપૂર્વક વિશ્વાસ કરીશું તો જીવન શાશ્વત સુખ શાંતિથી છલકાઈ જશે. અને છેલ્લે એક નિશાન આપણું અક્ષરધામ છે ને, એ પણ આપણને પ્રાપ્ત થશે. તો આવા વિશ્વાસથી થતા 5 લાભોની આપણે વાતો કરી. હવે અધિક માસ કથાનો છેલ્લો ટોપિક કે જે આજે આપણે સમજવાના છીએ, થોડીક હવે 5-7-10 મિનિટ અંતરદ્રષ્ટિ પણ આપણે કરવાના છીએ અને પછી આપણે આજનું આ પ્રવચન પૂરું કરીશું. અંતરદ્રષ્ટિ શા માટે? આત્મખોજ શા માટે? મનોમંથન શા માટે? હવે અત્યાર સુધી આપણે આ સમજ્યા ને, તો હવે આપણે નિશાની તો હોવી પડે ને કે આપણે આ વિશ્વાસી ભક્ત છીએ કે નથી. તો વિશ્વાસી ભક્તની નિશાની કઈ? કોઈક આપણે કાર કે ગાડી લેવા જઈએ ને કંપનીની, તો જો નિશાની હોય છે એની, કોઈ બ્રાન્ડેડ વસ્તુની નિશાની ફરજિયાત હોય. એવી જ વસ્તુ આપણે ખરીદવાનો આપણે આગ્રહ પણ રાખતા હોઈએ. તો એમ વિશ્વાસી ભક્તની નિશાની કઈ? તો જો અસાધ્ય રોગ થયો હોય, હજારો ઉપચારો કર્યા હોય ને છતાંય મટતું ન હોય, અને એ સમયે તમને જો સાચા નિષ્ણાંત ડોક્ટર મળી જાય અને યોગ્ય નિદાન કરીને રોગ મટાડવાની ગેરંટી આપે, તો તમે શું કરો? દર્દી તરીકે તમે શું કરો? તો બોલો, ડોક્ટરની એક સૂચનાનું આજ્ઞાનું અક્ષરશ પાલન કરો. લખી નાખો. ડોક્ટર કહે ને
ઝડપથી બોલતા હોય ને તો કે શું બોલ્યા તરત તે આપણે નોટ્સમાં લખી નાખીએ, પેન હોય તો આપણે પેનથી લખી નાખીએ, કાગળમાં હાથ ઉપર લખી નાખીએ, કેટલો ખટકો રાખીએ, કેટલો ડોક્ટરમાં વિશ્વાસ આવી જાય છે. કેમ? ખબર જ છે કે આ જે કહે છે ને એ મારું સારું જ થવાનું છે, એ પ્રમાણે હું કરીશ ને તો. અને એટલે વિશ્વાસથી જો એ વર્તનમાં રૂપાંતર થઈ જાય. અને જો દર્દી પછી સમયસર દવા ન લે, ચાંદને બદલે 2 જ ગોળી ખાય, ડોક્ટરની સૂચનાનું પછી પાલન બરાબર ન કરે, તેનો અર્થ શું? ડોક્ટરમાં એને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ કે શ્રદ્ધા નથી. તો એમ આપણને આ ભગવાનમાં અને આ ગુરુમાં વિશ્વાસ છે ને એની નિશાની શું? તો એમની આજ્ઞા પ્રમાણે એ વર્તાય, આપણા જીવનમાં આવે ને એટલો વિશ્વાસ. હજી પણ જો આપણે આહાર શુદ્ધિ બરાબર ન હોય, હજી પણ આપણે નિયમ ધર્મયુક્ત જીવન ન હોય, હજી પણ આપણને મહંત સ્વામી મહારાજે જે સોશિયલ મીડિયાના વિવેક સંબંધિત વાતો કરી છે, સંપ સુવદભાવ એકતાની વાતો કરી છે, અભાવ ગુણ ઝેર સમાન છે, દિવ્ય ભાવ રાખવો, ગુણ ગ્રાહક દ્રષ્ટિ રાખવી, સંપ રાખવો, પ્રાપ્તિનો વિચાર કરવો, તો જો આ બધી આજ્ઞાનું પાલન થતું હોય તો વિશ્વાસી ભક્તની આપણે કહેવાશું. પણ જો આ ન થતું હોય ને તો સમજી લેવાનું હજી આપણને મહંત સ્વામી મહારાજમાં વિશ્વાસ નથી. ખાલી આકર્ષણ થયું, ખાલી દર્શન કરીએ, કથા વાર્તા સાંભળીએ એટલે ઘડીક ગમે ને મજા આવે. આમ કેમ પીઝા બર્ગર ખાઈએ ને એમ મજા આવે, એમાં આ બધું મજા આવે. પણ ખરેખરો જ્યારે વિશ્વાસ આવી જાય ને ત્યારે એમની દરેક આજ્ઞાનું પાલન થાય, તન ને મનથી બધી રીતે આપણે જોડાઈએ. આપણને કહે કે હોટલનું કે બહારનું એવું ખાવું પીવું નહીં, તો તરત આપણે બંધ કરી દઈએ, તો આને વિશ્વાસ કહેવાય. અરે ઘર સભાનું પ્રમુખ સાહેબે આજે કીધું, તો ઘર સભા આપણે કરીએ નિયમિત રીતે, તો વિશ્વાસી આપણે સાચા ભક્ત કહેવાય. પણ જો કંઈ નાની મોટી આજ્ઞાનું આપણે જો ખટકાથી, જો શબ્દશ, જો પાલન એ જો નહીં કરતા હોય ને તો સમજી લેવાનું કે વિશ્વાસી ભક્તમાં આપણું નામ આવે નહીં. તો ખરેખર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, મહંત સ્વામી મહારાજ, શ્રીજી મહારાજ, એમને જે જે આજ્ઞા કરી છે ને એ આજ્ઞાનું આપણે પાલન કરવાનું છે. જેટલું આપણે પાલન કરીશું એટલો આપણને જ લાભ થવાનો છે. આ ભગવાન અને આ સંત અને આ ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા રહીને સાચી છે. આપણને જે આ સત્સંગ મળ્યો એ સાચો છે. તો ખરેખર જો એમાં વિશ્વાસ પૂરેપૂરો આવી જાય ને તો કૃતાર્થપણું અવશ્ય આવી જાય છે. આપણામાં એવા કલ્યાણકારી ગુણો પણ આવી જાય છે. અરે તપ, વ્રત, જપ, બીજા એકેય સાધનો પણ કરવાની જરૂર પડતું નથી. પણ જો આવો વિશ્વાસ હોવો પડે, જેમ આપણને બેંકમાં વિશ્વાસ છે ને, જેમ આપણને આપણા શિક્ષકમાં વિશ્વાસ છે, કે જેમ આપણે જ્યાં પૈસા રોક્યા છે એ વ્યક્તિમાં વિશ્વાસ છે ને, એવી જ રીતે જો ભગવાન અને સંતમાં વિશ્વાસ આવી જાય ને તો બધાય કામો થાય છે. એક આપણે દ્રષ્ટાંત જોઈએ, એક કઠિયારો પોતે જંગલમાં છે ને લાકડા કાપતો હતો. તો એક વખત પોતે ત્યાંથી સંત નીકળે છે ને આ કઠિયારો લાકડા કાપતો હોય છે. એટલે એ સંતે કીધું કે તું આગળ જા એટલે તને લાભ થશે. તો બોલો, સંતના વચનથી એ કઠિયારો હતો, વિશ્વાસ રાખીને પોતે આગળ વધે છે. તો ચંદનના ત્યાં ઝાડ હતા અને પોતે સુખી થઈ ગયો. પણ વિચાર્યું કે આગળ જાય એમ કીધું છે એટલે ચાલો ને આપણે હજી આગળ જઈએ. તો પછી ચંદનના ઝાડ પછી આવ્યું ચાંદીની ખાણો આવી, અને પછી તો આગળ હજી જવાનું એને વિચાર કર્યો કે મને સંતે કીધું છે આગળ જવાનું, તો પાછો હજી આગળ હું જાઉં. તો બોલો, હવે તો એ ચંદનની આવી, પછી ચાંદીની આવી, અને હવે તો સોનાની ખાણો આવી ગઈ, અને પોતે સુખી થઈ જાય. તો એમ જો જેમ જેમ વિશ્વાસ રાખીશું ને એમ એમ આપણા જીવનમાં સુખ પ્રાપ્ત થતું જશે, અને અંતે મોક્ષને પણ અવશ્ય પામીશું. તો ખરેખર આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર આપણે સર્વ કોઈ મુમુક્ષુઓ છેલ્લા ઘણા બધા સમયથી સત્સંગ સાથે જોડાયેલા છીએ, કથા શ્રવણ સાથે જોડાયેલા છીએ, અને આ અધિક માસ, આ પુરુષોત્તમ માસની અંદર વધુમાં વધુ આમ તો અનંત ગણું ફળ એ આપણને પ્રાપ્ત થતું જોવા મળે છે. તો એવા વિશ્વાસ સાથે આપણે જોડાયા છીએ. તો એક પ્રથમ પગથિયું તો આપણે પાર કરી જ ચૂક્યા છીએ. પ્રથમ પડાવમાં આપણે પાસ થઈ ગયા છીએ. પણ હવે બીજો પડાવ એટલે કયો?
તો એ જ કથા શ્રવણને, એ જ શબ્દો, એ જ વચનોને આપણે અંતરમાં ધારીએ. જીવનમાં ઘણી બધી વખત આપણે ઘણું બધું સાંભળીએ છીએ, ઘણું બધું બોલીએ પણ છીએ, પણ જ્યાં સુધી જીવનમાં નહીં આવે ને ત્યાં સુધી આપણને શાંતિનો, સુખનો, એ આનંદનો એ અનુભવ નહીં થાય. વિશ્વ વંદનીય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જે કહ્યું તો છે, સબ દર્દો કી એક દવા ઘર સભા. અને આજે તમે જો સમાજની અંદર જે પણ પ્રશ્નો બને છે, ઘટનાઓ બને છે, તેના મૂળની અંદર એક બાબત તો સ્પષ્ટ છે કે ત્યાં કંઈક તો ખોટું થઈ રહ્યું છે. એ છૂટાછેડાનું પ્રમાણ એ દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યું હોય, એ સંયુક્ત કુટુંબમાંથી એ વિભક્ત કુટુંબ તરફ સમાજ આગળ વધી રહ્યો હોય, એ દિવસે ને દિવસે એ સાસુ અને પુત્ર વધુ વચ્ચેના જે પ્રશ્નોના તણાવની અંદર એ મૂંઝાયેલા વ્યક્તિઓ હોય છે ને, તો કંઈક તો ત્યાં ખોટું થઈ રહ્યું છે. અને એને જ તે નિવારણ માટે, એ જ પ્રશ્નનું સમાધાન માટે તમે વિચાર કરો, 1970ના દાયકાની અંદર વિશ્વ વંદનીય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આ સબ દર્દો કી એક દવા ઘર સભા કહ્યું છે. આ ઘર સભાની આપણને ભેટ આપી છે. તો આ ઘર સભાથી આપણો એક માનવનો એક ઉત્કર્ષ કરીએ, એક આધ્યાત્મિક પ્રગતિના પંથે આપણે આગળ વધીએ, અને એના માટે બસ એમની એક આજ્ઞાનું એક પાલન કરવાનું છે. અને ખરેખર આપણું ઘર રહ્યું ને એ તીર્થ સમાન બની જશે. અને જ્યાં સંપ હશે, જ્યાં ભગવાનની કથા વાર્તા થતી હશે ને, ત્યાં અવશ્ય ભગવાન એ નિવાસ કરીને રહે જ છે. અને જે ઘરમાં ભગવાન હોય ને ત્યાં અવશ્ય એ દરેક ક્ષેત્રમાં દરેક વ્યક્તિ પોતે આગળ વધી શકે છે. લૌકિક હોય, આધ્યાત્મિક હોય કે આર્થિક ક્ષેત્ર હોય, બધા ક્ષેત્રમાં આગળ વધી શકાય છે. તો ખરેખર આ એક આજ્ઞાથી આટલો બધો લાભ થાય છે. તો આજે આપણે સંકલ્પ કરીએ કે આપણા ઘરની અંદર પણ આપણે ઘર સભાની આજથી જ શરૂઆત કરીએ, એ વિશ્વાસથી આગળ વધીએ કે ઘરમાં શાંતિ થશે, બધાય પ્રશ્નોનું સમાધાન થશે. બીજું મહંત સ્વામી મહારાજને જે ગમે છે કે કેપિટલ SAMP એટલે કે સંપ. તો સંપમાં તાકાત છે, ઝાઝા હાથ રળિયામણા. એક વ્યક્તિથી કાર્ય થાય, પણ જેવું 5 વ્યક્તિથી કાર્ય થાય ને એવું એક વ્યક્તિથી કાર્ય ન થાય. તો જો ખરેખર ઘરમાં સંપ હશે, સુહદભાવ હશે, એકતા હશે, તો ખરેખર ઘરમાં એક શાંતિનું વાતાવરણ પણ ઊભું થશે. અભાવ અવગુણને તિલાંજલિ આપીએ. અભાવ અવગુણ ઉપર આપણે ચોકડી જ મારી દઈએ, જેમ મહંત સ્વામી મહારાજ રેડ કલરની ચોકડી મારે છે એવી જ રીતે. અને જેમ મકર સંક્રાંતિના દિવસે આપણે એ દોરા વડે પતંગ ચગાવીએ છીએ, તો એ જે દોરો રહ્યો ને એ ખરેખર જો ભગવાનની એ જે પતંગ ક્યાં સુધી છે, તો દોરો છે ને ત્યાં સુધી, કપાઈ જાય તો પતંગ ક્યાં જાય નક્કી ન રહે. એમ આજ્ઞા રૂપી એ દોરીથી આપણે બંધાઈએ ભગવાન અને સંતમાં. મનમુખી નહીં, આપણે ગુરુમુખી થઈએ, ભગવાનમુખી થઈએ. ભગવાન અને સંત જેમ કહે ને એ પ્રમાણે આપણે કરીએ તો અવશ્ય આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. તો આજના દિવસે આપણે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે અમે વિશ્વાસ વિષય ઉપર પ્રવચન તો સાંભળ્યું, વિશ્વાસથી અમારા જીવનની અંદર ઘણા બધા એવા 5 લાભો કરતા પણ વિશેષ લાભો થાય છે અને થવાના છે. અને વિશ્વાસી જે ભક્તો એની દ્રઢ જે નિશાની છે એની પણ વાતો કરી. અને વિશ્વાસથી લૌકિક ને પરલૌકિક રીતે પણ બંને રીતે લાભો થાય છે એની વાતો અમે સાંભળી. હવે સાંભળી છે ને, તો હવે આ જ વિચારને, આ જ વાતોને અમે વર્તનમાં લાવીએ, અમે વાણીમાં લાવીએ, કે જેથી અમારા જીવનમાં અમે આધ્યાત્મિક માર્ગે, લૌકિક માર્ગે બંને રીતે આગળ વધી શકીએ. તો આજના દિવસે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે આ પુરુષોત્તમ માસની એ કથાઓની અંદર, જે આપણે અધિક માસ કથાની અંદર જે આજના વિષયની વાત કરી, તો આ વિષય બરાબર રીતે દ્રઢ થાય એવી બળ, બુદ્ધિ અને શક્તિ આપજો. કારણ કે એ આપનાર કોણ છે? આપણે નથી. આપણી પાસે તર્ક બુદ્ધિ છે,
આપણી પાસે બધી પ્રકારની બીજી વ્યવસ્થા તે આપણે કરી શકીએ, પણ ભગવાન અને સંત રહ્યાને એનાથી જ એ દેવત્ય એ શક્તિ આવે છે, અને એને અકલ્પનીય શક્તિ કે ક્યારેય કલ્પના આપણે ન કરી શકીએ. તો એવી બળ બુદ્ધિ અને શક્તિ આપજો કે જેથી અમે બરાબર રીતે ભગવાનમાં, સંતમાં, એમના વચનમાં એ વિશ્વાસ રાખીને ભજન ભક્તિ કરીને એ તમારો અંતરનો એ અનહદ રાજીપો પ્રાપ્ત કરી શકીએ. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. આવા જ આધ્યાત્મિક પ્રવચનો સાંભળવા માટે અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.